we will see today the next part of our lesson, jalebi. Okay, so we saw that those coins were telling him to eat jalebi with the fee money. Okay, so first of all, he was not ready to listen to the coins. Then what did he do? उसने क्या किया? He said, my mouth watered. मेरे मुंह को पानी आ गया. But I was not about to be swept away so easily. In school, reason दिए उसने why he was not ready to listen to the coins. उसने क्या कहा? I was among the most promising students. In the 4th standard exam, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. मला scholarship पण भेटली होती 4th standard मध्ये. I had even won scholarship. Then I came from particularly well-to-do family. Well-to-do family म्हणजे काय? Well-to-do family म्हणजे rich family. ऐकत आहे का तुम्ही? हो सर. Yes, sir. सगळ्यांनी व्यवस्थित ऐका बघा. Well-to-do means rich family. Yes, sir. So I enjoyed considerable prestige. माझी रिस्पेक्ट आहे घरामध्ये. I had never once bitten so far. आज तक मैंने मार नहीं खाई थी. On the contrary, masterजी had got me to beat the other boys. दुसऱ्या लोकांना मुलांना मी मारलं होतं. मास्टरजीने मला मारायला सांगितलं होतं. For a child of such status standing there in the middle of the bazaar, eating jalebis, आणि अशा मुलाला ज्याची रिस्पेक्ट अशी आहे, standing in the bazaar and eating jalebi. बाजारात उभं राहून जलेबी खायची. No, it was not right. I decided. So he said, I clenched the rupees in my fist and came home. Clench मतलब फिर से मैंने उसको दबा के रखा पैसों को जेब में रुपयास and in my fist हथेली में, and then I came home. घरी आलो. Okay, then the coins were so keen. Keen मतलब so eager. Eager म्हणजे एवढे उत्सुक होते coins कशाकरिता? On being spent. Spent म्हणजे खर्च करण्यावर. That day इतके माझ्या मागे लागले होते. They kept up their attempt. Attempt means try, efforts. त्यांनी ते प्रयत्न सुरू ठेवले. Attempts at persuasion. Persuasion means change my mind. Persuasion means to change the mind. माझा माइंड चेंज करायचे प्रयत्न सुरू ठेवले. Till their voice began to choke. Till their voices मतलब आवाज. Till म्हणजे तोपर्यंत त्याची आवाज began to choke. choke म्हणजे जेव्हा बळबळ करू आपला आवाज बसतो ना, त्या तोपर्यंत त्यांनी प्रयत्न केले. When I reached home, जेव्हा मी घरी पोहोचलो, and sat on the bed, they began to speak. Again they started speaking when I reached home. I went inside to have lunch. मी घरी गेलो लंच घ्यायला आतमध्ये. They began to shriek. Shriek means shout. पहिले बोलायला लागले, नंतर शाउटिंग करायला लागले. Thoroughly fed up. Fed up म्हटले कंटाळून. I was very fed up. Completely fed up. I rushed out of the house. Rush means ran away. Ran out of the house barefoot without wearing any chappal or shoes. नंगे पैर दौड़ा मैं. कहा? And ran towards the बाजार. बाजार की तरफ भागा. Terrified, डर गया था मैं. I was terrified, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. He was actually very much shocked, author. So what did he tell? He quickly told halwai. You can see in the picture, halwai wala, jalebi wala. क्या बताया उसको? To weigh a whole rupee worth of jalebi. Worth मतलब किंमतचे. किती किमतीची जलेबी? वे म्हणजे मोजायला लावली. Weigh a whole rupee worth of jalebi. Worth मतलब किमतीची जलेबी मोजायला लावली. And when author told him to give 1 rupee of jalebi, his astonished look, he was very astonished. Astonished means surprise. Who was surprised? Halwai wala. Seemed to be asking, जसा तो विचारत होता मला, he wanted to ask me where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. He wanted to ask me, have you brought a hand cart? Hand cart म्हणजे जे कचरा नेण्यासाठी गाडी असते ना एखादी, कार्ट असते, कार्ट ज्याच्यातून आपण हाताने ओढत नेतो, अशी बैलगाडी सारखी छोटीशी कार्ट, हँड कार्ट, ज्यात कचरा नेतो, ते आणली आहे का? इन व्हिच आय वुड कॅरी ऑल दोज. मागितली होती मी. आता बघा, 1 रुपयाची जिलेबी मागितली आणि त्यावेळेस 1 रुपयाला फार मोठी किंमत होती. 1 रुपयामध्ये खूप सारी जिलेबी घेतल्या जात होती. म्हणून त्या हलवाईला वाटलं यानं काही जिलेबी न्यायसाठी गाडी वगैरे आणली का नाही. वेअर आय हॅड द हँड कार्ड इन विच आय वुड कॅरी ऑल दोज जिलेबी. दोज वेअर इन एक्सपेन्सिव्ह टाइम. आता तुम्हाला 1 रुपयाची एकही जिलेबी येणार नाही. बट दोज डेज, दोज वेअर मतलब त्यावेळी जेव्हा ही गोष्ट लिहिली, दोज वेअर इन एक्सपेन्सिव्ह. दोन असतात,
एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे महाग, आणि याचं ऑपोजिट असते इनएक्सपेन्सिव्ह म्हणजे चीप, स्वस्त. दोज वेअर इनएक्सपेन्सिव्ह टाइम्स. 1 rupee fetch मतलब brought. 1 rupee fetch more than 20 rupees does nowadays. nowadays म्हणजे आता ऑथर म्हणतो 20 रुपये, 30 रुपयाची जेवढी जलेबी येते त्याच्यापेक्षा आता 30 रुपयाची काहीच जलेबी येत नाही. असं समजा तुम्ही 300 रुपयाची जलेबी जेवढी येते आज तेवढी 1 रुपयात येत होती त्यावेळेस. म्हणून तो ऍस्टोनिश होता ऑथर जलेबीवाला. द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूजपेपर. त्यांना काय केलं हलवाई, how did he give that jalebi? In what did he give his jalebi? He gave the jalebi in a newspaper मध्ये दिला. He packed the jalebi in a newspaper. He opened up a whole newspaper and heap म्हणजे ढीग लावला त्यानं. Heap a pile म्हणजे ढीग of jalebis on the newspaper. You can see in the picture. Okay, it means that ultimately the boy went to the halwai wala and he bought a jalebi of 1 rupee, because the money they were very much trying to persuade him. त्याला त्याचं मन बदलवलं and he agreed. Then अभी questions देखेंगे हम इसके अंदर. Simple question है, why didn't he pay the school fees on the day he brought money to school? Anyone? Why didn't he pay the school fees on the day he brought money to school? सांगा कोणी. जेव्हा पैसे घेऊन गेला शाळेत त्यानं पैसे का फी का पे नाही केली होती? कारण the teacher had not come. The teacher only. पूर्ण वाक्यात उत्तर द्या. सानिया सांग. Because the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave. Very good. What were the coins saying to him? Coins क्या कह रहे थे? रानी खिरड़कर. They said that those short jalebis were not coming for nothing. Jalebis were meant to be eaten, and only those with money in their pocket could eat them. Okay. Very good. Short में क्या बोलोगे? Money we are asking him to eat jalebi with the fees money, right? Do you think they were misguiding him? Misguide कर रहे थे क्या वो? Guide करना misguide म्हणजे गलत सलाह दे रहे थे क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Why do you think they were misguiding him? ऐसा क्यों लग रहा था आपको misguide कर रहे थे? Because the rupees were the school fees. Yes, that was money was for school fees, right? Correct. Why didn't he take the coins advice? सुरुवातीला त्यानं why didn't he take the coins advice? Coin ची advice का घेतली नाही? का त्याला कन्हैया चौहान, बोलो बेटा, उसने क्यों नहीं सुना coins की बात? 2 रीजन बताओ. कौन बताएगा? Because the coins were to pay the fees of his school. Okay, number 1. Number 2. They were because he is a good boy. He was a good boy. Because he was good. He was good boy. और तीसरा रीजन क्या था? He get everything at home. He belongs to He belongs to well-to-do family. He was one of the good boys in the school. One of the promising student. He gets everything at home. He belongs to well-to-do family, right? These are the reasons. That's why 2-3 reasons हमने दिए. What did the oldest coin tell him? Oldest coin ने क्या उसको सलाह दी? Oldest coin ने क्या कहा? The oldest coin said that they were trying to tell him something for his own good. और क्या बताया था उसने? क्या मार्ग बताया था? क्या सुझाव क्या दिया था? It said that he would get the scholarship money the next day. Yes, he told him eat jalebi with school fee and pay school fees with scholarship money. Did he follow his advice? त्याची advice ऐकली का त्यानं? No, he did not follow his advice. Why? क्या रीजन था? उसने नहीं क्यों सुना था? बोला था क्योंकि उसमें रीजन बताया था. He belongs to good family, है ना? He was a good boy. Promising student. He was a promising person. These reasons were He given. was promising person. He was never. Yes, he was one of the promising students. Correct.
Last question. He reached home with the coins in his pocket. What happened then? घर में जाने के बाद क्या हुआ? The coins began to speak again. Yes, coin began to speak again. They started shrieking again. And then क्या हुआ? So he was fed up. He was fed Began up, to shrink. and then he ran to the market. And then he bought 1 rupee of jalebi. Is it clear? समझ में आया यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी जलेबी. उसके बाद क्या हुआ? ये उसके हाथ में देखो, गली में भाग रहा है. जस्ट एज आई वॉज गॅदरिंग अप द हीप. गॅदरिंग अप मतलब जब मैं कलेक्ट कर रहा था. हीप मतलब वो ढीग. कशाचा ढीग? जलेबीचा, त्या हलवाईवाल्याकडून. इन द डिस्टन्स आय स्पॉटेड अवर टांगा. मला लगेच दिसलं, मार्केटमध्ये उभा होता. इन द डिस्टन्स, डिस्टन्स म्हणजे थोड्या अंतरावर. आय स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स सॉ. आय सॉ अवर टांगा. टांगा मालूम आहे, घोडागाडी जी असते. त्यावेळेस कार नव्हती, तर टांगा दिसला त्याला स्वतःचा. त्या टांग्यामध्ये कोण होतं? चाचा जान. चाचा जान मीन्स अंकल. was returning from court. कहां से वापस आ रहे थे? कोर्ट से वापस आ रहे थे उसके अंकल. ओके, I clutched the jalebi to my chest. Clutched मतलब पकड़े, मैंने पकड़ के रखी, छाती को लगाई. Jalebi to my chest, पोटाला पकडली. And I ran into गली. मी एका गलीत पळालो. When I reach a safe corner, जेव्हा एका सेफ कॉर्नरला पोहोचलो, I began to devour the jalebi. Devour मतलब eat without chewing. Eat without chewing मतलब भकाभक खाणे, न चावता खाणे. I began to devour the jalebis. ये देखा, याच्यामध्ये पूर्ण सिंपल पास्ट टेन्स यूज केलाय. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू. बघा, I ate so many. मी खूप खाल्ली जलेबी. So many jalebis that, इतकी खाल्ली that if anyone press my stomach a little, जर कोणी थोडस जरी माझं पोट दाबलं असतं, jalebies would have popped out. Pop out means come out. Jalebies निघाली असती. कुठून निघाली असती? Of my ears, कानातून, and in my nostrils. नॉस्ट्रिल मध्ये, नाकातून सुद्धा जलेबी निघाली असती, आणि माझ्या कानातून पण जलेबी निघाली. इतक्या जलेबी खाल्ल्या होत्या मी, न चावता खाल्ल्या होत्या. ओके, देन आता हे बघा पिक्चर मध्ये, ये बाजू में देख रहा है बच्चे, आपको कोई भिखारी दिख रहे हैं. अब इसने क्या किया देखो. Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. Very quickly, very soon, boys from the entire neighbor म्हणजे पूर्ण नेबरहुड मतलब बाजूच्या गल्लीतले मुलं छोटे छोटे assembled. असेंब्ली मालूम आहे तुम्हाला? असेंबल मीन्स कलेक्टेड देअर, गॅदर्ड देअर, जमा झाले. इन द गली, माझ्या जवळ. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. तोपर्यंत जेव्हा ते मुलं आले तोपर्यंत I was so pleased with my stomach. मैं इतना खुश था, मेरा पेट भरा हुआ था. Full of jalebi, बहुत सारी जलेबी खाई थी. That's why, त्यामुळे मला काय झालं, I got into the mood for some fun. I decided to have some fun. काही मजा करायची मी विचार केला, गंमत करायची विचार केला. So I started handing out jalebis to the children around. I started distributing jalebis to the children. मी मुलांना जलेबी वाटायला सुरू केली. Delighted means they were very happy. Children were very happy. They ran off, भाग गए वो जलेबी लेके. Jumping and screaming. Jumping म्हणजे उड्या मारत होते, ओरडत होते, जलेबी जलेबी. And they ran into the other gullies. दुसऱ्या गल्लीत पळाले. Soon a whole lot of other children appeared. काही अगोदर थोडेसे आले होते. Now many children came there, probably having heard the good news from the others. They had heard from the other children that somebody is distributing jalebi. त्याला कळलं होतं बाकीच्यांना की कोणीतरी जलेबी वाटत आहे, म्हणून ते पण तिथे जमा झाले. जलेबी संपल्यानंतर यानं काय केलं? I dashed to the हलवाई. मी पुन्हा गेलो हलवाईकडे. And bought 1 more rupees worth of jalebi. पुन्हा 1 रुपयाची जलेबी आणली. Came back and stood on the chabutara. I stood on the chabutara. Chabutara माहिती आहे, म्हणजे ओट्यावर उभा झालो. On the chabutara of one of the house. एका घराच्या चबुतऱ्यावर उभा झालो. Liberally distribute. लिबर म्हणजे उधारपणे, मोठ्या खूप सारी liberally distributing jalebis to the children. खूप वाटायला लागलो मी जलेबी विद्यार्थ्यांना, मुलांना. Jalebis to the children, just like the governor साहेब. जसा एखादा गव्हर्नर साहेब जो असतो, कलेक्टर वगैरे, used to distribute rice to the poor and needy. जसे एखादे गव्हर्नर असते इंग्रजांच्या काळामध्ये, ते काय करायचे? they used to distribute. used to म्हणजे करायचे. काय करायचे? डिस्ट्रीब्यूट करायचे गरिबांना. काय गरिबांना डिस्ट्रीब्यूट करायचे? राईस, भात, तांदूळ. राईस टू द पुअर अँड नीडी. ज्या गरजू लोकांना जसे ते तांदूळ वाटायचे, गहू वाटायचे, तसे मी लहान मुलांना काय वाटायला लागलो?
जिलेबी वाटायला लागलो. ओके, देन by now there was a huge mob of children around me. Now there was a huge mob मतलब crowd मध्ये खूप सारे मुलं जमा झाले around me, माझ्या अवतीभोवती. The beggars to launch an assault मतलब attack, launch मतलब came. Who came now? The beggars. Beggars म्हणजे भिकारी सुद्धा आले तिथं. If children could be elected to the assembly, आता त्याच्या मनात आलं, जर लहान मुलं कुड बी इलेक्टेड टू द असेंब्ली. असेंब्ली तुम्हाला माहिती आहे, राज्यसभा, लोकसभा आहे ना, विधानसभा. त्याच्यामध्ये आमदार निवडून देतो आपण, पंतप्रधान निवडून देतो. जर मला इलेक्शन मध्ये उभा राहायचा अधिकार भेटला असता, आता तुम्हाला माहिती आहे 18 वर्षाचा वरच्या लोकांना, आपल्याला नागरिकाला इलेक्शन लढता येते. जर तो म्हणतो, जर इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंब्ली, जर लहान मुलांना निवडून द्यायचं काम पडलं असतं, माय सक्सेस वुड हॅव बीन ॲश्युअर्ड दॅट डे. नक्कीच मी निवडून आलो असतो त्या दिवशी इलेक्शन मध्ये. बिकॉज कारण वन लिटल सिग्नल फ्रॉम माय जेलेबी बिल्डिंग हँड, जर मी एक सिग्नल केला असता, बिकॉज वन लिटल सिग्नल फ्रॉम माय जेलेबी बिल्डिंग म्हणजे होल्डिंग, हातात मी जेलेबी पकडली असती आणि एक फक्त इशारा दिला असता मुलांना, अँड काय केलं असतं मुलांनी, अँड द मॉब वुड हॅव बीन विलिंग टू किल अँड गेट किल्ड फॉर मी. माझ्यासाठी ते त्यांनी कोणालाही मारून टाकलं असतं किंवा स्वतःही शहीद झाले असते माझ्यासाठी. एवढे माझ्यावर प्रेम करत होते मुलं. त्या दिवशी माझा एवढा रुबाब होता. इफ आय हॅड fought the election, I would have definitely won that day, he said, because all the children were ready to get killed and to kill others for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees. पुन्हा 2 रुपयाची, हे बघा सिंपल पास्ट आहे. I bought jalebis, पुन्हा विकत घेतली, for the remaining 2 rupees, उरलेल्या 2 रुपयाचं, as well, and distributed them. And again I distributed the jalebi. Then I washed my hand, simple past tense. Then I washed my hands and mouth at the public tap. Tap म्हणजे नळ, पब्लिक म्हणजे जो नळ असतो बाहेरचा, सरकारी नळवर मी माझं तोंड हात धुतले, and returned home, घरी पोहोचलो. पुटिंग ऑन सच अन इनोसंट पेन. खूप इनोसंट म्हणजे जसं मी काही केलंच नाही बा. इनोसंट म्हणजे ज्याच्याला काहीच कल्पना नसते असा. ऍज इफ आय हॅड नॉट इव्हन सीन द हिंट ऑफ अ जेलेबी ऑल माय लाईफ. मी असं तोंड घरून घरी गेलो जसं मी जेलेबी माझ्या जीवनात कधी बघितलीच नव्हती. पुटिंग ऑन सच अन इनोसंट पेन ऍज इफ आय हॅड नॉट इव्हन सीन द हिंट ऑफ जेलेबी ऑल माय लाईफ. इज इट क्लिअर? समजलं इथपर्यंत? Yes, sir. मजा येत आहे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट बघू, लास्ट वाला बघू. जेलेबीज आय हॅड गॉबल्ड अप इझिली, ऑथर सेज. एक मिनिट. जेलेबीज आय हॅड गॉबल्ड म्हणजे इटन विदाउट चिविंग. मी खाल्ल्या होत्या जेलेब्या इझिली, इनफ, आरामात खाऊन टाकल्या होत्या. बट डायजेस्टिंग देम बिकेम अनादर मॅटर. बट द अनादर प्रॉब्लेम वॉज दॅट हाऊ टू डायजेस्ट देम. डायजेस्ट त्याला पचवायचं कसं. विथ एव्हरी ब्रेथ, प्रत्येक सांस के साथ, ब्रेथ मतलब सांस, विथ एव्हरी ब्रेथ केम अ बर्फ. बर्फ म्हणजे ढेकर येत होता मला, प्रत्येक श्वासासोबत मला ढेकर येत होता. अँड विथ एव्हरी बर्फ, आणि प्रत्येक ढेकर सोबत द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जेलेबी ऑर टू. आणि मला असं वाटतं प्रत्येक ढेकर सोबत काय निघत होतं, भीती होती कशाची, ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जेलेबी ऑर, 1-2 जेलेबीवर बाहेर निघणार तोंडातून पोटातून, असं मला वाटायचं. विथ एव्हरी ब्रेथ केम अ बर्फ. Burp means ढेकर, and with every burp the danger of coming out of jalebi 1 or 2. The fear was killing me. आणि ते मला भीती वाटत होती. कोणती भीती वाटत होती रे? जेलेबी तोंडातून बाहेर निघणार एखादी. विथ एव्हरी बरी सेंटेन्स लक्षात ठेवायचं. क्वेश्चन इज आस्क्ड, with what fear was killing him. What was the fear referred to? कोणती fear? The fear was that he was thinking that jalebi or 2 may come out of his mouth with a burp. That was the fear. At night I had to eat my dinner as well. At night, आणि रात्री संध्याकाळची मला काय करायचं होतं, I had to take my dinner पण घ्यायचं होतं. If I hadn't eaten, जर नाही घेतलं मी डिनर तर काय होईल, I would have been asked to explain. मला कारण विचारणार आई वडील, काय, why I did not want any food, की मला जेवायचं का नाही. And if I had pretended म्हणजे जर मी ढोंग केलं, बहाणा केला, इलनेस, की मी बिमार आहे बा, तर काय होईल, द डॉक्टर वुड हॅव बीन समन्ड मीन्स कॉल्ड, डॉक्टरला बोलावण्यात येईल. अँड इफ द डॉक्टर आफ्टर फिलिंग माय पल्स म्हणजे माझी पल्स पाहिल्यानंतर, नस पाहिल्यानंतर, माझी पल्स रेट पाहिल्यानंतर डॉक्टर काय म्हणणार, डिक्लेअर, सांगेल की मुन्ना हॅज डेवर्ड म्हणजे खाल्ले ना. काय खाल्ले? माउंट म्हणजे पहाड खाल्ला. कशाचा?
जिलेबीचा डॉक्टर सांग ना, त्याला समजणार माझ्या पोटामध्ये काय आहे. तर मग काय होईल, आय वुड सिम्पली डाय, आणि तेव्हा तर मी मरूनच जाईल. कोण मरून जाईल, मला मार पडल, आणि माझे फादर विचारतील, मदर विचारतील, व्हेअर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम, कुठून आणले पैसे. अँड इफ दे नो दॅट आय हॅव स्पेंट स्कॉलरशिप मनी ऑन जलेबी, देन दे वुड नॉट स्पेयर मी, मेरे को छोड़ेंगे नहीं. ये भी मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने भाई चुपचाप खाना भी खा लिया, जलेबी भी खा ली, और मैंने बताया भी नहीं. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए कभी भी Yes, sir. ओके, लास्ट पॅराग्राफ. द रिझल्ट वॉज दॅट ऑल नाईट आय ले, त्याचा रिझल्ट काय झाला, ही एट द जलेबी, ही टुक द डिनर. द रिझल्ट वॉज दॅट ऑल नाईट, पुरी रातभर आय ले क्वाइल्ड अप. क्वाइल्ड अप म्हणजे गुंडाळी करून बसलो मी, पाय पोटाजवळ घेतले. आय ले क्वाइल्ड अप लाईक जलेबीचा आकार कसा तसंच मी रात्रभर झोपलो. कारण आय वॉज सफरिंग फ्रॉम अ स्टमक एक. स्टमक एक म्हणजे पोटात दुखत होतं माझ्या, इनडायजेशन झालं होतं. थँक गॉड I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. त्याच्या मनात तो एकदा देवाला थँक्यू म्हणतो. काय म्हणतो, थँक गॉड आय डिड नॉट हॅव टू ईट ऑल 4 rupees वर्थ ऑफ जलेबी. बरं झालं मी 4 रुपयाची जलेबी एकट्यानंच नाही खाल्ली. बरं झालं मी वाटली 1 रुपयाची खाल्ली बाबा. 4 रुपयाची खाल्ली असती एकट्यानं काय झालं असतं. अदरवाईज ऍज दे से, जसं काही म्हणतात मोठे माणसं काय म्हणतात, व्हेन चिल्ड्रन स्पीक, जेव्हा मोठे लोक म्हणतात, जेव्हा मुलं बोलतात, व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लॉवर शॉवर फ्रॉम देअर माउथ. असं म्हणतात की जेव्हा लहान मुलं बोलतात त्यांच्या मुखातून काय निघते, फुलं निघते. त्यांचे बोल इतके छान असतात की फ्लॉवर्स कम आउट फ्रॉम देअर माउथ. बट आय वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, पण मी जर 4 रुपयाची जलेबी खाल्ली असती तर आय वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, मी जगातला असा पहिला मुलगा असतो, बच्चा राहायचा, with whose every word a crisp fried jalebi would come out. देखो, मैं दुनिया का वो पहला बच्चा होता जिसके हर शब्द के साथ एक क्रिस्पी कुरकुरी फ्राइड जलेबी वुड हैव कम आउट. जलेबी निकलती थी हर वर्ड के साथ. देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है, मजाकी सेंटेंस है, ह्यूमरस सेंटेंस. बड़े लोग कहते हैं बच्चा जब बात करता है उसके मुंह से फूल निकलते हैं, लेकिन दुनिया का मैं वो पहला बच्चा होता जिसके हर शब्द के साथ मुंह से क्या निकलती, ताजी ताजी क्रिस्पी क्रिस्पी एक एक जलेबी बाहर आती है. ओके, चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, बच्चों को स्टमक नहीं होता. आपको भी पता है आपको स्टमक नहीं होता, मतलब होता क्या है भी, चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, दे हैव डाइजेशन मशीन्स. उनके पास डाइजेशन मशीन, उनका पेट डाइजेशन मशीन होता है. आपने देखा होगा आपके घर में पापा को मम्मी को पेट दर्द होगा, इनडाइजेशन होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि योर स्टमक इज लाइक अ डाइजेशन मशीन. माय मशीन टू केप्ट वर्क, इट मीन्स दैट दे कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग. बच्चों का मशीन कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता, पत्थर भी खा लिया तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा. सो माय मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, रात्रभर माझी मशीन सुरू होती, डायजेशन मशीन. अँड इन द मॉर्निंग just like any other day, I wash my face and like a virtuous student, virtuous means a good student, with a chalk and slate in hand, I headed for school. It means that in the morning he was all right, पुन्हा व्यवस्थित झाला, उसकी पूरी जो जलेबी खाई थी वो डाइजेस्ट हो गई. और दूसरे दिन सुबह उठा बढ़िया, आई वॉश माई फेस, मैंने अपना फेस वॉश किया, एंड लाइक अ वर्चुअस, वर्चुअस मतलब गुड बॉय, गुड स्टूडेंट, विथ अ चॉक, चॉक मतलब मालूम आहे, अँड स्लेट, स्लेट काय असतं, एक पाटी होती तेव्हा नोटबुक मध्ये एक पाटी राहायची, ती पाटी घेऊन आम्ही लेखन आणि पाटी आणि चॉक घेऊन आम्ही शाळेत जायचो. इन हँड आय हेडेड फॉर स्कूल, आय स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मी शाळेत जायला लागलो. आय न्यू आय वुड गेट द प्रिव्हियस मंथ स्कॉलरशिप दॅट डे, मला माहिती होतं शाळेत गेल्यावर मला काय मिळणार, स्कॉलरशिप दॅट डे. And once I had paid the fees with that amount, आणि जेव्हा ते मला स्कॉलरशिप मनी मिळेल, and if I paid the fees with that amount, ते फीस पे केली त्या पैशानुसार, the jalebis would be completely digested. तेव्हाच माझी जलेबी पूर्णपणे डायजेस्ट होईल, तोपर्यंत होणार नाही. मी शाळेत जायला लागलो, मला माहित आहे त्या दिवशी मला स्कॉलरशिप पण मिळणार होती. त्या स्कॉलरशिपनं मी जेव्हा स्कूलची फी पे केली तरच माझी पूर्णपणे जलेबी डायजेस्ट होणार होती. बट व्हेन आय गॉट टू स्कूल, जेव्हा व्हेन आय रीच द स्कूल, आय फाउंड आउट दॅट, तेव्हा मला असं कळलं, द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ. इथं एक प्रॉब्लेम आला. शाळेत गेल्यावर कळलं की त्याची जे स्कॉलरशिप आहे ते पुढच्या महिन्यात भेटणार होती, फॉलोइंग म्हणजे कमिंग मंथ.
माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मुझे चक्कर आने लगा, गोल गोल घूमने लगा मैं अभी. I felt as if I was standing on my head and could not get on to my feet again. असं वाटत होतं मी डोक्यावर उभं झालो आणि मला पुन्हा पायावर उभंच होता येत नाही आहे. Even if I tried. मास्टर गुलाम मोहम्मद announced that. मास्टर गुलाम मोहम्मद आए, उन्होंने अनाउंस किया that the fees would be taken during the recess. कि अभी तुम्हारी फी कब मिलने वाले, रिसेस में. रिसेस में तुम्हें फी पे करनी पड़ेगी. He said. Okay. सो बच्चा लोग Yes, sir. एक मिनिट, Yes, sir. Yes, sir. किती मिनिट, 5 मिनिटात कंप्लीट करू. When the recess bell rang, I tuck my bag. आता त्याला माहित आहे रिसेस मध्ये पैसे मागणार, तर त्यानं काय केलं, when the recess bell rang, जेव्हा रिसेसची बेल वाजली, I tuck my bag. I took म्हणजे मी बॅग घेतली, आपली स्कूल बॅग, अंडर माय आर्म, हाताखाली लावली, बगलेमध्ये आपली बॅग ठेवली, अँड लेफ्ट द स्कूल, आणि शाळा सोडली, मी शाळेतूनच बाहेर निघालो, अँड सिम्पली फॉलोड माय नोज. माझ्या नाक जिकडे घेऊन, नाकाच्या सरळ दिशेत मी जायला लागलो, जिकडे घेऊन जाईल तिकडे माझे पाय. वॉकिंग ऑन अँड ऑन, चालत गेलो. इफ नो माउंटेन्स और ओशन ब्लॉक माय पाथ, जर त्या दिवशी कोणता माउंटेन माझ्या रस्त्यात आला नसता, और ओशन आला नसता, ब्लॉक माय पाथ मतलब रस्ता, ओशन म्हणजे समुद्र, I would have kept going till the earth end. कुठपर्यंत गेलो असतो? I would have kept going till the earth ended. अर्थ संपेपर्यंत. And the sky began. आणि जिथं क्षितिज सुरू होते, हॉरिझन सुरू होते, अशा ठिकाणी मी पोहोचलो असतो. समुद्र जर रस्ता, तर माउंटेन जर नसतं, चालत राहिलो असतो. आय गॉट देअर, तिथं गेलो असतो जिथं अर्थ संपते आणि आकाश सुरू होते. आय वुड से टू अल्लाह मिया, आणि तिथं पोहोचल्यानंतर, अशा ठिकाणी पोहोचल्यानंतर मी काय केलं असतं, आय वुड से टू अल्लाह मिया. अल्लाह मिया को क्या बोलता था मैं, जस्ट दिस वन सेव मी, एक बार मुझे भगवान बचा लो. ऑर्डर अ फरिश्ता मतलब देवदूतला पाठवा एखाद्या, टू पास बाय, माझ्या जवळ पाठव, अँड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माय पॉकेट, आणि चुपचाप माझ्या पॉकेटमध्ये 4 रुपये टाकून दे देवा, अल्लाह मिया, असं मी म्हटलं असतं. आय प्रॉमिस आय विल यूज देम ओनली टू पे माय फीज, आणि मी प्रॉमिस करतो अल्लाह मिया की मी ते यूज करणार फक्त स्कूल फी साठी, अँड नॉट टू ईट जलेबी. ये देखो 4 रुपीज. ओके, लास्ट पैराग्राफ आज के दिन. आय कुड नॉट रीच द पॉइंट वेअर द अर्थ एंडेड, पण मी त्या ठिकाणी पोहोचलो नाही जिथं अर्थ संपते, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेअर द कांबेलपूर रेल्वे स्टेशन बिगॅन. मी कुठं पोहोचलो, वेअर द कांबेलपूर रेल्वे स्टेशन बिगॅन, रेल्वे स्टेशन सुरू झालं, रेल्वे स्टेशन माहिती गावाच्या बाहेर असते, तिथं मी पोहोचलो. द एल्डर्स हॅड वॉर्नड मी, जेव्हा जे मोठे लोक होते ना घरातले, त्यांनी मला वॉर्निंग दिली होती, नेव्हर टू क्रॉस द रेल्वे ट्रॅक. त्यांनी सांगितलं रेल्वे ट्रॅक कधीच क्रॉस करायचा नाही, वॉर्निंग दिली होती. फाईन, बरं आहे, ठीक आहे, सांगितलं होतं. द एल्डर्स हॅड ऑल्सो वॉर्न मी दॅट वन मस्ट नेव्हर इट स्वीट्स विथ वन्स फीज मनी. पण एल्डर्स हे सुद्धा सांगितलं होतं, बाबा स्कॉलरशिप, स्कूल फी न जलेबी खायची नाही, स्कूल फीची जे मनी असते त्यानं जलेबी खायची. म्हणजे आय हॅड डिसओबेड देम, त्यांचं मी दोन्ही इन्स्ट्रक्शन फॉलो केलं नव्हतं. आता म्हणून पहिलं नाही केलं तर दुसरं पण करत नाही. पहिलं इन्स्ट्रक्शन काय होतं, फीच्या मनीनं जलेबी खायची, नॉट टू ईट जलेबी विथ द फी मनी. अँड सेकंड इन्स्ट्रक्शन वन, डोंट क्रॉस, नेव्हर क्रॉस द रेल्वे ट्रॅक. हाऊ डिड दिस इन्स्ट्रक्शन एस्केप माय माइंड दैट डे, आई डोंट नो. हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन जो पहला था कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे नहीं पता. ये देख, गॉबल्ड म्हणजे इटन क्विकली, ग्रीडीली. समन म्हणजे सेंट फॉर. फरिश्ता मीन्स एंजल, गॉड. आणि वर्च्यूस म्हणजे गुड अँड नोबल. सो हियर वी विल स्टॉप चिल्ड्रन. टुमारो नेक्स्ट पीरियड में, कल देखते हैं हम पीरियड लेंगे नहीं लेंगे, मैं बताऊंगा आपको. कल शायद काला सर का पीरियड होता आपका 1 बजे, है ना रे? हाँ सर. और 12 बजे, 12:30 बजे किसका होता है? शिर्के सर का सर. सैटरडे को सिरके सर, ठीक है. तो सिरके सर का कितने बजे खत्म होगा? सर ते 12 वाजता घेतात सर. ओके, मैं आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, कब लेना है तो. और कल एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. ओके चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप. मजा आई लेसन में? ओके बेटा. हाँ सर, बहुत मजा आया. ठीक है, बाय. जलेबी.